السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذاتی کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شکر اللہ تعالیٰ کا۔ بیکانر راجستھان انڈیا، وہاں یہ جی کپل ہے جن کی شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں، اور اب تک جو ایک میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، اس کی شروعات نہیں ہو سکی۔ 4 سال کے اندر 4 سال ہو چکے ہیں۔ میں بھی حیران، میں نے بھی ان کو یہی لکھا، میں نے کہا 4 سال آپ واقعی شیور ہیں اس بات پہ؟ تب جی انہوں نے پوری بات میرے سامنے رکھی اچھا کہ کئی علاج کروا لیے، اچھا روحانی علاج بھی کئی کروا لیے، کوئی چیز ان دونوں کو قریب آنے نہیں دیتی۔ کنفرم۔ یہ کوشش کرتے ہیں، اچھا، بتاتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ الٹی کلا بازی کھا کے پیچھے گرتے ہیں، کوئی دھکا دیتا ہے؟ کوئی ان کو دھکا دیتا ہے۔ اچھا۔ کہتے ایک بار کیا ہوا، میری ہی اپنی چوڑیاں ان سے میرے ہسبینڈ کی پوری کمر لہو لہان ہو گئی۔ اچھا، مطلب میں نے خود ان کو اتنا ان کو زخمی کر دیا کہ وہ پوری کمر سے خون کٹ وٹ نہیں، باقاعدہ خون۔ طبیعت ان کی خراب ہو جاتی ہے، بڑی مشکل سے کہہ رہی ہیں میری شادی ہوئی ہے۔ میرے سسرال والے جو ہیں وہ اب کہتے ہیں کہ جی ہوتا ہے نا، اولاد نہیں ہوئی ابھی تک، صحیح۔ اب کیسے ہو؟ یہاں تو باقاعدہ وہ بستر سے جو ہے نا الٹا نہیں گرتے انسان پیچھے۔ اچھا، ہم نے یہ تو سنا تھا کہ رشتے نہیں ہوتے، بندش ہو جاتی ہے، کوئی شادی کرنے نہیں دیتا، کوئی مخلوق ہے جو رشتہ نہیں ہونے دیتی، لیکن رشتہ ہونے کے بعد کوئی قریب نہیں آنے دے رہا یہاں یہی پر۔ تو حیرت کی بات لگ رہی ہے مجھے کہ اگر کوئی چیز عاشق ہے عورت پہ تو وہ اس کو کسی بھی طرح سے شادی کے مراحل سے گزرنے نہیں دیتی، عیا ہو جاتی ہے نا وہ تو، کیونکہ بڑا لمبا پیریڈ ہوتا ہے نا شادی کے بعد کا، کہ مہنگی اور مہندی یہ چیزوں میں وہ چیز طیش میں آ جاتی ہے ساری نا، کیونکہ ان کو وہ کچھ اپٹن کی بھی خوشبو پسند نہیں ہوتی ہے، خوشبو تو پسند نہیں ہوتی ایسی چیزوں کو۔ ہم نے یہ سنا تھا جی کئی جگہوں پہ نا کہ شادی نہیں ہونے دیتے، رشتہ نہیں ہونے دیتے، جو رشتے کرنے آتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، جی گھبرا جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ان کو مار پڑتی ہے۔ ایک تو ابھی لاسٹ ویک میں کیا ہے نا، لیکن یہاں شادی ہو چکی ہے، 4 سال ہو چکے ہیں، اور 4 سال میں یہ ہسبینڈ وائف جو ہیں یہ بیچارے قریب نہیں آ سکے۔ اب ظاہر ہے 4 سالوں میں ہر طرف پہلے ڈاکٹرز، بیچ میں ان کو ایک مسئلہ ہوا خواتین کا، یہ ڈاکٹر کے پاس ہی، ڈاکٹر دیکھ کر حیران کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ ہاں۔ کہ کیسے؟ اب تک کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو اب وہ بھی کیا جواب دیں، ڈاکٹر کو کیا جواب دیں؟ روحانی علاج بھی کئی جگہ کروا لیے، کوئی حل نہیں نکل رہا۔ یہ بتا رہی ہیں جی میں بیکانر راجستھان سے بول رہی ہوں، میرا نام شاہین ہے، میری شادی کو 4 سال ہو گئے اور اب 5واں سال چل رہا ہے، لیکن آج تک میرے اور میرے ہسبینڈ کے بیچ میں کسی بھی طرح کا کوئی سمبند نہیں ہے، ہم اب تک شاریرک طور پر ایک نہیں ہو پائے ہیں۔ میری بڑی مشکلوں سے شادی ہوئی ہے، اب میں اس سے پریشان ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری یہ شادی ٹوٹ نہ جائے۔ بہت کوشش کی سب کرنے کی اور بہت علاج بھی کروایا، لیکن کوئی منافع نہیں ہوا ان سب کا۔ ہم دونوں بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن میری طبیعت، میرا دل بھی گوارا نہیں کرتا، اور میرے ہسبینڈ کو بھی کچھ ہو جاتا ہے۔ اچھا، میرے سسرال میں سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ میری کوئی اولاد ہو جائے، لیکن اب تک کوئی ریلیشن نہیں بن پایا ہے، تو میرے شوہر سے تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پریشانی ہو جاتی ہے، کبھی مجھے ڈر لگنے لگ جاتا ہے، پسینے پسینے ہو جاتی ہوں، تو کبھی ہسبینڈ کی کوئی نہ کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، ان کی نس چڑھ جاتی ہے، درد ہو جاتا ہے، مطلب کوئی نہ کوئی رکاوٹ سی آ جاتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے۔ اب وہی بات ہے کہ میرے ہسبینڈ کے شولڈر کندھے پہ میری خون نکل آیا اتنا سارا، پورا شولڈر لہو لہان ہو گیا۔ میں آپ کو ان کی آڈیو سنا رہا ہوں، یہ سنیے۔ پیریڈ کے لیے پریشانی ہوئی تو میں ڈاکٹرنی سے چیک کروانے گئی تھی، تو وہ بھی بہت حیرت کر رہی تھی کہ تمہارے 3 سال سے کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا ہاں، اب ہمیں 4 سال پورے ہو گئے ہیں، یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، اب 4 سال پورے ہو گئے ہیں ہمارا۔ اب
ससुराल का मामला है, सास भी बहुत परेशान करती है कि बच्चा होना चाहिए, 5वां साल चल रहा है। मैं तो बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। ये सुना कभी पैर की नस खड़ी हो जाती है, एकदम से पलट जाते हैं वो, पीछे की तरफ पलटी खा जाते हैं, मेरे ऊपर से हट के पीछे की तरफ पलटी खा जाते हैं। ये सचात जैसे कि आपने बोला उनकी भी तबीयत खराब हो जाती है, उनके साथ तो मामला नहीं है कुछ, हस्बैंड के साथ हस्बैंड के साथ, क्योंकि उनकी क्यों तबीयत खराब हो रही है। मतलब अगर जैसे जिस पर है चलो उनको, अगर उन पर है तो उनमें कराहट तबीयत खराब हो रही है, शौहर की क्यों तबीयत खराब हो रही है। लेकिन एक बात जो ये कह रही है ना कि बहुत मुश्किल से मेरी शादी हुई, हाँ मतलब मसला इनके साथ ही है शायद। अच्छा। एक तो मुश्किल वो होती है रिश्ता नहीं हो रहा कुदरती तौर पे टाइम पीरियड, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि शायद मसाइल थे इनके साथ पहले से जो इतनी अच्छा। मुश्किल हुई शादी में। और एक एंगल ये भी हो सकता है कि हस्बैंड के साथ कोई मसला हो जो कोई करीब ना आने दिया। ऐसा केस हमने पहले भी स्टडी किया था कि कोई चुड़ैल जिन्नी आशिक थी जो किसी और के साथ रिलेशन बनने नहीं दे रही थी उनका। अब ये चीज़ राजस्थान से आपके सामने है, मैंने आपको नाम बताया, इलाका बताया, ऑडियो सुनाई, तस्वीर दिखाई। ऐसी भी परेशानियां हैं, ऐसा भी मतलब यार मैं तो गुम चुप हूँ, ऐसे मेरी तो अभी तक समझ में नहीं आ रही बात ना। मैं खुद हैरान हो गया था कि यार 4 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, बहुत बड़ी, और हर तरफ से हर तरह से कोशिश कर ली, इलाज की भी, रूहानी इलाज की भी, लेकिन कहीं से कोई हो नहीं पा रहा, मसले का हल नहीं निकल पा रहा। तो इन्हें बड़ी उम्मीद है जी, चौथा 5वां साल गुजर जाने के बाद एक उम्मीद है, सिचुएशन ये आ गई है कि शादी रहेगी या टूटेगी। बड़ी बड़ी नाजुक सूरत हाल है। और ऐसी बात छुपानी क्या मतलब, अगर आप सास या घर वालों को नहीं पता तो बता दें उनको, क्या पता वो कोई इलाज करवा दें आपको, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है, आपको जानबूझ के तो नहीं ऐसा कर रहे। लेकिन सजाद लोग पॉजिटिव वे में नहीं लेते हैं ना, मसला तो ये है ना, वो एक डरना ये उनका बहुत जायज़ बड़ा बनता मसला है जी, बहुत बड़ा मसला है। देखें, और बी पॉजिटिव, बी विद अल्लाह, साईं फरमाते हैं, लीव नेगेटिविटी, लीव इब्लीस। तो हमेशा कोशिश करें अपनी ख्याल को, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि उसने कुछ किया होगा तभी ऐसा होता है। ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि अनजाने में ये चीज़ें जो है ना, ये आपको नुकसान पहुंचा दिया कई बार। तो मैं पहले मशवरा तो मेरा ये जो शाहीन है इनको है कि जी आप सबसे पहले तो अपने फैमिली में बता दें, क्योंकि आप छुपा के ना पर्दा रख रहे हैं कि पता नहीं, जैसे आप लोग किसी गलत काम में मुलव्वस हैं, जब आप लोगों की गलती नहीं है, आप लोग खुद चाह रहे हैं, तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है। बता दें कि जी ये हो रहा है। बड़ों को तो बताएं, जो करीब तरीन माँ बाप हैं उनको तो बताएं, जाहिर सी बात है, बिल्कुल बताएं कि भाई ये हो रहा है। और उसके बाद भी अगर उनको पता है कि ये हो रहा है तो फिर मिलकर इलाज कर लें। सही। देखिए, मशवरे में बरकत होती है। बरकत क्या होती है कि एक इंसान एक फैसला करता है, अगर वो 2-3 से उसको शेयर कर लेता है ना, तो वो भी उसमें पॉजिटिव अपना इंग्रेडिएंट डाल देते हैं, तो वो बेहतर हो जाता है, बरकत हो जाती है। 3-4 लोग चाह रहे होते हैं ना, तो वो काम हो जाता है, इसको बरकत कहते हैं। दूसरा, इन्होंने जी कुछ समझ के शेयर किया हमें, और मैं हैरान हूँ कि ऐसा भी होता है, हो रहा है, लेकिन बात पहुँच गई है। कई तो माशाल्लाह से नीचे कमेंट्स में कई लोग ऐसे मशवरे भी दे जाते हैं, कई लोग दुआएं कर जाते हैं। सही। लोगों ने बताया कि जी उनकी भी माशाल्लाह दुआओं से बहुत बड़े बड़े काम हो गए। बात चल रही है ऐसे मौके पे, हमारे भी कुछ अजीज़ लोगों ने अब ये देखना शुरू किया है, तो उन्होंने भी दरख्वास्त की है कि मेहरबान से 3-4 लोगों के नाम लेके दुआ करवा दें। कुछ लोग हैं जिनके पास अभी औलाद की नौबत नहीं है, या लोगों से दुआ करवा दें। मैंने तो जी ये कहा है, जो देखा है, फरमाते हुए आपको सुना है कि अगर और जब आपके लिए बेहतर होगा ना, हो जाएगी औलाद। लिखा हुआ है साफ ना, हमने किसी को बेटा दिया, किसी को बेटी दी, किसी को दोनों दिए, किसी को नहीं दिए। सही। इसी में बेहतरी है, कोशिश रखें, दुआ करें और लेकिन लोगों को मतलब कोई उम्मीद बनी है कि अल्लाह ताला की इस वीडियो जैसे हम बनाते हैं, लोगों के मसले हल होते हैं, क्या पता ये मसला भी हल हो जाए अल्लाह के हुक्म से। हम तो तब परेशान हो ना जब हमने कुछ करना हो। सही। हम तो अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या करें। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जी देखने वाले मौजूद हैं, प्यारे मौजूद हैं, जिन्हें मेहरबान का नाम देते हैं, साईं का नाम देते हैं, और जो उनको देखा है फरमाते हुए सुना है वही आपको बता देते हैं।
اور جیسا اور جو پیغام آتا ہے امانتاً اس کو آگے پیش کر دیتے ہیں، نہ اس میں کچھ بڑھاتے ہیں نہ کم کرتے ہیں. اور حالانکہ مجھے کہا نہیں تھا کہ تصویریں بلر کر دیں، انہوں نے کہا کہ سجاد بلر کر دیں، تو میں نے کہا کر دیں، کوئی ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ یہ جی معاملہ آیا ہے سامنے. تو سب سے پہلے تو شیئر کر لیں، سارے بیٹھ جائیں مل جل کے، کوئی حل نکل آئے گا، ویسے ہی حل نکل آئے گا انشاءاللہ، فیل ہوتا ہے مجھے. باقی بات پہنچ گئی ہے، تو یہ سب آپ کے سامنے ہے. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام.